देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। और मेरे नाल ने इस वेले बीबा किरणजोत कौर, मास्टर तारा सिंह दे दोते और बीबी रजिंदर कौर दी पुत्री। बीबा किरणजोत पिछले अरसे भर तो सिख सियासी हलकियां दे विच अक्सर सरगर्म देखे गए, लेकिन इन्नी दिनी उन्हां दी चुप अखड़दी है। सो असीं उन्हां नूं लाइन ते लिया। बीबा किरणजोत नूं तुहानूं जी आखदे जी, स्वागत करदे। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, मैं तुहाडे नाल इह सांझ पा लवां कि बीबा किरणजोत कौर पिछले अरसे भर तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे लगातार मैंबर चले आ रहे और कमेटी दे कामकाज दे विच सिद्धे तौर ते ये अपना दखल भी रखते रहे आ और हुण इन्हां दिनां दे विच उन्हां गलियारिਆਂ तो थोड़ा हटवें चलते पे आ। बीबा जी ने जिहड़ी साइंस दे विच पोस्ट ग्रेजुएशन की है और समझदार सिर वाले सिख वजों मन्ने जाते हैं। बीबा जी जी आया जी तुहानूं। और दूजी गल ये कि तुसीं इन्नी दिनी चुप क्यों, आखिर पिछां क्यों? मेरा ख्याल है शायद मेरी चुप्पी हुण रड़की होएगी, पर जदों दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने डेरा जिहड़ा हैगा सी सिरसे वाला साध जी ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। और हुण तां इहो जी स्थिति हो गई है कि जिहड़ी लीडरशिप है उन्होंने फर्क ही नहीं पैंदा, क्योंकि उन्हां दे एजेंडे के उपर किते ना किते लगदा है कि सिक्खी सोच वाली जिहड़ी एक परंपरावां दी दृढ़ता वाली एक जिस मकसद वास्ते श्रोमणी कमेटी बनी सी वो कारज करन दी या तां इन्हां नूं समझ नहीं है, जानकारी नहीं है या नीयत नहीं है जी। सो इन्हां हालातां दे विच कोई फर्क पैंदा नहीं तुसीं विच हो या नहीं हो, क्योंकि जिस तरह अंग्रेजी का वर्ड हुंदा है ना स्टोन वॉलिंग, कंध नाल मत्था मारन वाली ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जी। लेकिन बीबा जी एक होर भी गल हुंदी है, कहंदे जे कंध नाल धक के लाते जाओ, जे तुहानूं धक के कंध नाल लाते जाए तो फिर तुहाडे कोल विरोध बिना कोई चारा भी नहीं बचदा। सवाल ये खड़ा होंदा है कि आम तौर पर सिख फलसफे नूं औरतां दे हक दे विच भुगता दिसदा है। गुरु साहबान तो गुरु काल तो ये गल हर गल असीं कोट भी करते हैं कि जित जम्मे राजान सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, लेकिन जिहड़ी पोटियां ते गिणन जोगी गिणती भी औरत आगूआं दी अकाली दल च नहीं होंदी। और मैं ये तुहानूं सवाल पुछदा है कि आखिर जिहड़े तुहाडे वर्गे लोग सी जे उन्होंने भी नहीं सुनिया गया तो फिर फ्यूचर किहो जिहा, भविख किहो जिहा, किवें सोचदे हो? देखो एक चीज बड़ी समझण वाली है कि अगर तुहानू सियासी मैदान दे विच औरतां दा खला दिसदा है तो वो अमरीका वर्गे मुल्क विच भी है जी, जिथे कि ये दावा करते हैं कि औरत का जिहड़ा हक है वो काम करने की समर्था, हर चीज जो है वो सोसाइटी की सोच का फर्क है जी। और उस समाज विच भी तुसी उंगलां ते गिने जाण वालियां स्त्री पॉलिटिशियंस देखोगे जी। तो ये एक जिहड़ा एक समुचा पैट्रियार्की दा वर्तारा है, पर पंजाब दे विच और विशेषकर अकाली दल दी सियासत दे विच जो मैं पिछले 25 सालां दे विच देख रही हाँ, तब्दीलियां देख रही हाँ, या मैं अपने बचपन विच अपनी मां नूं जदों सियासत दे विच देखिया ते उस समय दियां जिहड़ियां उन्हां दे नाल सरगर्म इस्त्री अकाली दल दियां वर्कर्स हुंदियां सी उन्हां दा और अज दियां औरतां दा फर्क देखिया है ते ओहदे बिना दे उपर मैं एक दो कंक्लूजन्स पे पहुंची हाँ जो मैं तुहाडे नाल सांझियां करांगी। सब तो पहली गल तो यह है कि एक औरत घर तो सियासत विच उदों निकलती है जी जदों वो किसी आइडियोलॉजी उन्होंने सामने दिसती होए जी। हुण तुसीं देखो जदों पंजाबी सूबे का मोर्चा 1960 विच लगा, उस तो बाद कई बीबियां दे जथियां ने गिरफ्तारियां दित्तियां जी।
ਔਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਲਦਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਬਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਔਰਤਾਂ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚੇਟਕ ਆ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚਟਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਜੀ। तो हालात की हो गए कि जेडे ऑलरेडी इस वेले जिन्हां दा नाम पब्लिकली चलदा है वो अपने बच्चे ही अगे ले आ रहे। मैं बीबा जी तो सानू इहदे वास्ते सानू सिख बच्चियां नू लियाण वास्ते पंजाब दे विच जेडी कॉलेज और यूनिवर्सिटी दी स्टूडेंट यूनियन दी पॉलिटिक्स है वो दोबारा शुरू करन दी जरूरत है। मैं मुड़ के तुहाडी राजनीति ते आऊंगा, जेडी राजनीति तुसीं हड्डी हंडाई परिवारक माहौल और वो जोड़े थोड़े संस्कार है वो अगे तुरते रहे आ, ये सीना बसीना पीढ़ी दर पीढ़ी तुहाडे कोल अजे वो संस्कार हैगे, मैनूं पता है इस गल दा। और दूजी गल ये कि इन्हां दिनां दे विच जदों ये हालात 2015 च बनते आ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਬੀਬਾ ਕਿਰਨਜੋਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਰਕਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਪਸੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਫਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਆਫਨ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਕਦੇ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਬਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਤੇ ਕਈ ਹਰਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਸਰਕਲ। ਪਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਰਫ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 1-to-1 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਕਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਗਲ ਮਸਲੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। तो ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਡ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈਗਾ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 24 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ
ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕੜੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਪਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਕਸਰ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਕਾਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ। ਆਖਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੇਲਣੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ
ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਧਰੇ? ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਆਖਰ ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1920 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, 2 ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦੇਣ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ, ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਮਹਾਉ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਖਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਫੀਮੇਲਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਭੈੜ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੈੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਡਰ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਸੌਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਥੋੜਾ ਝਿਜਕ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ।